Good morning, students. Now, again, another session of our auditing and corporate governance. In the previous session, we have started a new chapter, that is objects of audit. Yesterday, we have seen the introduction part, the meaning part of different objects of auditing, and under that, we have seen the chart of objects of audit. Make my words again, remember, girls, this chart is very much important as far as your examination is concerned, and out of these three objects, the second object, that is subsidiary objects, are very much important. In the last session, we have discussed the principal objects. Hope till now you all are clear about the basic primary principal objects. Today we are going to start with the subsidiary objects. Now, as far as the subsidiary objects are concerned, these objects are divided into two parts. The first one, that is detection and prevention of errors, and second one, that is detection and prevention of fraud. So today we will start with the detection and prevention of errors. As far as the errors are concerned, error means the mistakes which was done incidentally. અકસ્માત રૂપી કોઈ પણ ભૂલ થયેલી હોય, then that will be treated as errors. Basically, તમે કોઈ MNCનું ઓડિટ કરતા હોય કે કોઈ લાર્જ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ઓડિટ કરતા હોય તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એરર્સના ચાન્સીસ મિનિમમ હશે, બિકોઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન ના લેવલના બેઝિસ ઉપર એ લોકો અકાઉન્ટ્સને હેન્ડલ કરે છે અને જે એરર હશે જે અકાઉન્ટન્ટ હશે, દેટ અકાઉન્ટન્ટ્સ આર હાઈલી પ્રોફેશનલ્સ. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું આપણે અહીંયા ડિસ્કશન કરીએ, વેધર ઇટ ઇઝ સ્મોલ ઓર લાર્જ, the errors and frauds are totally based upon the person who is going to manage the accounts. જે પણ અકાઉન્ટ્સ મેનેજ કરે છે એ પર્સનની એફિશિયન્સી, એ પર્સનની ઇફેક્ટિવનેસ, એ પર્સનનું નોલેજ પ્લસ the moral of that particular person depends a lot. તમે કોઈ પણ સ્મોલ બિઝનેસને મેનેજ કરો છો અને તમારા જે અકાઉન્ટન્ટ છે, if the person is highly qualified, then the chances of error, the chances of fraud will be minimum. But if you are managing a huge organization અને આ હ્યુજ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમારા જે અકાઉન્ટન્ટ છે, બાય મિસ્ટેક તમે એવા પર્સનની રિક્રુટમેન્ટ કરેલી છે, that person does not have any kind of work experience and they does not know how to make the accounts practically, then the chances of errors will be maximum to maximum. Now, one by one we are going to discuss the different errors that is to be detected and must be prevented by the auditor. Basically, at the time of auditing, we can say that while performing the main object of audit, that is the verifications of books of accounts. Now, in that process, auditor is going to discover the errors.
જ્યારે વેરિફિકેશન અકાઉન્ટ્સનું કરવામાં આવે છે, બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સનું પ્લસ ધ અધર લેજર્સ. સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ વેરિફિકેશન ધ ઓડિટર come across with the different errors that was done by incidentally, that was a mistake of our accountant at the time of making the entries or at the time of making the totals of different accounts. Now under that, the first one, that is errors of omission. Omission that is to skip anything. કોઈ પણ વસ્તુને skip કરવું, so that process will be known as omission. An error of omission arises when any transaction is left out to be recorded in the books of accounts either wholly or partly. બેઝિકલી જ્યારે અકાઉન્ટન્ટ કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની એન્ટ્રી આપે છે ઇન અ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ, એટલે એની પાસે વાઉચર હશે. ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન હ્યુજ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં ડીલ કરે છે ઓર એની પાસે મેક્સિમમ નંબર્સમાં વાઉચર્સ હશે. તો જ્યારે મેક્સિમમ વાઉચર્સ હશે ત્યારે એરર્સ ઓફ કમિશન વિલ બી ધેર. બેઝિકલી ડેઇલી 5 to 10 ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય કે અકાઉન્ટન્ટે બહુ મિનિમમ વાઉચર્સની એન્ટ્રી કરવાની હોય ત્યારે આ એરર નથી કમિટ થતી. બટ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન વેર ધ અકાઉન્ટન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રેકોર્ડ the numbers of transaction for a single day, then the chances are that he might omit or he might left out to record a particular transaction in the books of accounts. હવે ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે ફૂલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને રેકોર્ડ કરવાનું ભૂલાઈ જાય છે અથવા હાફ ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી થઈ જાય છે, રિમેનિંગ હાફની એન્ટ્રી થવાની બાકી રહી જાય છે. સપોઝ ફર્નિચરનું સેલ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે છે એન્ડ દેટ સેલ ઇઝ ટોટલી ક્રેડિટ સેલ ટુ મિસ્ટર એક્સ. તો આઈડિયલી એની 2 એન્ટ્રીઝ થવી જોઈએ, એક તો સેલ્સ અકાઉન્ટમાં અને મિસ્ટર એક્સના અકાઉન્ટમાં. બટ ઇફ the transactions are large in the number, then the chances are કે અકાઉન્ટન્ટે ખાલી સેલ્સમાં એની એન્ટ્રી આપી દીધી છે બટ મિસ્ટર એક્સના અકાઉન્ટમાં એન્ટ્રી આપવાનું ભૂલાઈ જાય છે. સો જ્યારે આખી એન્ટ્રી ભૂલાઈ જશે અથવા હાફ એન્ટ્રી ભૂલાઈ જશે then the account does not tally. એટલે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપણને જે અમાઉન્ટ છે, જે બેલેન્સ છે એ પ્રોપર મેનરમાં મળતું નથી. સો આર બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ પ્રોડ્યુસ ધ રોંગ રિઝલ્ટ. સો ધ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી દેટ ઇઝ ધ એરર ઓફ ઓમિશન. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ કે કોઈ પણ એન્ટ્રીને પોસ્ટ કરવાનું ભૂલાઈ જાય છે either wholly or partially. So that mistake, that error will be treated as errors of omission. Now the second one, that is errors of commission. An error of commission means that the transaction has been incorrectly recorded either wholly or partially. એરર ઓફ કમિશનમાં જે અમાઉન્ટથી તમે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કેરી કરો છો, ડેબિટ કે ક્રેડિટ જે પણ તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, તો એ ટ્રાન્ઝેક્શનની અમાઉન્ટ જ તમે રોંગલી ઇન્સર્ટ કરો છો તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં. સપોઝ તમે 1500નું કેશ સેલ્સ કરો છો તો 1500ને બદલે પોસિબલ છે કે અકાઉન્ટન્ટ એની 5100 એટલે એની રિવર્સ અમાઉન્ટની એન્ટ્રી આપે. સપોઝ અગેન ધ અનધર એક્ઝામ્પલ કે
પરચેસ બુકમાં તમારે 1200નું એન્ટ્રી આપવાની છે, બટ 1200ને બદલે તમે 2100ની એન્ટ્રી આપો છો, then that will be treated as error of commission. એટલે જ્યારે રોંગ એન્ટ્રી થશે ત્યારે the error will be known as error of commission. એરર ઓફ ઓમિશનમાં તમે ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી કરવાનું ભૂલી જ જાઓ છો. જ્યારે એરર્સ ઓફ કમિશનમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સની એન્ટ્રી થાય છે, બટ દેટ એન્ટ્રી ઇઝ ટોટલી રોંગ, ખોટી એન્ટ્રી થાય છે. સો દેટ એરર વિલ બી નોન એઝ એરર્સ ઓફ કમિશન. આ બધી બેઝિક એરર્સ છે કે આમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન કોઈ પણ માલ પ્રેક્ટિસીસ નથી કરતું, બટ ક્યારેક ઉતાવળમાં અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર થાય છે અથવા જ્યારે નંબર્સ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં અકાઉન્ટન્ટે ડીલ કરવાનું હોય છે, અકાઉન્ટન્ટ પાસે લેક ઓફ એક્સપિરિયન્સ હોય છે, લેક ઓફ નોલેજ હોય છે, લેક ઓફ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ, મેક માય વર્ડ્સ, એટ ધેટ ટાઈમ the errors of commission or the errors of omission will be there. Then after the third one that is clerical error. Now clerical error means usually the errors which arise due to carelessness or negligence of the bookkeeper while recording transactions in books of accounts. બેદરકારી આપણો ટિપિકલ વર્ડમાં આપણે કહીએ કે જે બુક કીપર છે, જે અકાઉન્ટન્ટ છે, એ જ્યારે પ્રોપર મેનરમાં કેરફુલી ટ્રાન્ઝેક્શન્સની એન્ટ્રી નથી આપતા, એટ દેટ ટાઈમ ધ ચાન્સીસ ઓફ ક્લેરિકલ એરર વિલ બી દેર, એન્ડ they are the outcome of the mistakes on the part of clerks, and as such they are known as clerical error. જ્યારે ક્લર્કના બેઝિસ ઉપર કોઈ પણ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ પ્રોપર મેનરમાં હેન્ડલ નથી થતા, કોઈ પણ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં તમે રોંગ સાઇડ રોંગ એન્ટ્રી તમે પુટ કરો છો અથવા કોઈ પણ એન્ટ્રીનું ડબલ પોસ્ટિંગ કરો છો, એટ દેટ ટાઈમ the clerical error will be there. As these types of errors usually consist of mistakes in posting, casting or balancing of ledgers accounts. Generally entries થઈ ગયા પછી જે ઓર ટ્રાન્ઝેક્શન્સની એન્ટ્રી જ્યારે ચાલુ હશે ત્યારે કેરલેસનેસ, પ્રોપર મેનરમાં તમે જ્યારે કેરફુલી ટ્રાન્ઝેક્શન્સની એન્ટ્રી નથી આપતા, એટ દેટ ટાઈમ ધીસ એરર વિલ બી અકર. હવે ડિફરન્ટ એરર્સ છે, હું વન બાય વન એને રીડ કરું છું અને દેન આફ્ટર વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ઇટ. અત્યારે પીપીટીમાં એને આપણે ઇન્ક્લુડ કરેલી નથી. ધ ફર્સ્ટ વન દેટ ઇઝ ઓમિશન ટુ પોસ્ટ ટુ એન અકાઉન્ટ. જ્યારે ઓરિજિનલ એન્ટ્રી કરવાનું જ ભૂલી જાય છે, that is the first error, that is errors of omission. Okay, basically what happened that while posting from the books of original entry, either whole transaction or a part of it may be left out to be posted to respective ledgers account. વાઉચરની જનરલ એન્ટ્રીઝ થઈ ગઈ છે. હવે જનરલ એન્ટ્રીઝના બેઝિસ ઉપર આપણે જ્યારે લેજર્સમાં એન્ટ્રી પોસ્ટ કરવાની છે, તો આ ટાઈમમાં કોઈ પણ એન્ટ્રી તમે ટોટલી ભૂલી જ જાઓ છો એને પોસ્ટ કરવાની, અથવા એની એક ઇફેક્ટ આપો છો, બીજી ઇફેક્ટ એટલે ડેબિટ ઇફેક્ટ આપી દીધી છે પણ ક્રેડિટ ઇફેક્ટ આપવાની બાકી રહી જાય છે. સો દેટ એન્ટ્રી વિલ બી નોન એઝ ક્લેરિકલ એરર, because this due to or this error arise due to the carelessness of our accountant or the bookkeeper. Under that, second one, posting on wrong side of an account. જનરલી આપણને બધાને ખબર જ છે કે જ્યારે આપણે 12th
11th કોમર્સમાં જ્યારે આપણે એડમિશન લીધું અને જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે અકાઉન્ટ્સ લર્ન કરતા હતા ત્યારે ડેબિટ અને ક્રેડિટમાં ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી મગજમાં ન બેસતું કે ઉધાર અને જમા એટલે જે ફર્સ્ટ જનરલ એન્ટ્રીઝ હતી એ જનરલ એન્ટ્રીઝનું જ્યારે લેજરમાં પોસ્ટિંગ થતી ત્યારે મેક્સિમમ ટાઈમ્સ આપણે રોંગ સાઈડ ઓફ એન અકાઉન્ટમાં આપણે એની એન્ટ્રી આપતા. સો દેટ મિસ્ટેક વિલ બી નોન એઝ ક્લેરિકલ એરર્સ. પણ આપણે એઝ અ સ્ટુડન્ટે મિસ્ટેક કરેલી હતી, પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોઈ ક્લાર્ક કે અકાઉન્ટન્ટ જો આ મિસ્ટેક કરે સો દેટ મિસ્ટેક વિલ બી નોન એઝ ક્લેરિકલ એરર, કારણ કે એણે પોતે પ્રોપર ધ્યાન રાખ્યા વગર એન્ટ્રી આપેલી છે. Then after third one, posting wrong amount to an account. જ્યારે અમાઉન્ટ જ રોંગલી તમે પોસ્ટ કરો છો, દેટ ઇઝ એરર્સ ઓફ ઓમિશન. 125ની એન્ટ્રી હોય છે તો તમે રોંગલી એને 152ની એન્ટ્રી આપી દો છો, એટલે અમાઉન્ટ ટોટલી રોંગ તમે ઇન્સર્ટ કરો છો કે જેના બેઝિસ ઉપર લેજરમાં જે પણ અમાઉન્ટ પોસ્ટ થશે દેટ વિલ બી રોંગ. લેજરના બેઝિસ ઉપર જે અકાઉન્ટ પ્રિપેર થશે એ અકાઉન્ટમાં જે એન્ટ્રી આવશે દેટ વિલ બી રોંગ. અને અકાઉન્ટના બેઝિસ ઉપર તમે જ્યારે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં એની એન્ટ્રી આપો છો તો એટ ધ એન્ડ ટ્રાયલ બેલેન્સ તમને ટ્રુ રિઝલ્ટ પ્રોડ્યુસ કરી શકશે નહીં. દેન આફ્ટર ડબલ પોસ્ટિંગ, જ્યારે એક જ એન્ટ્રીની 2 ટાઈમ તમે ઇફેક્ટ આપો છો ઓર એક જ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની તમે 2 ટાઈમ એની એન્ટ્રી કરો છો સો દેટ વિલ બી નોન એઝ ડબલ પોસ્ટિંગ. એટલે સેમ અમાઉન્ટનું 2 ટાઈમ તમે સેમ અકાઉન્ટમાં એન્ટ્રી આપશો એટલે દેટ એરર વિલ બી નોન એઝ ડબલ પોસ્ટિંગ ઓર ક્લેરિકલ એરર, અને એના બેઝિસ ઉપર જે આપણું ટ્રાયલ બેલેન્સ છે એ ટેલી થશે નહીં. દેન આફ્ટર મિસ્ટેક ઇન ટોટલિંગ ઓફ સબસિડરી બુક્સ. જનરલી ટોટલમાં મિસ્ટેક્સ મેક્સિમમ ટાઈમ્સ થાય છે, કારણ કે જ્યારે કોઈ પણ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને કોઈ પણ લેજરને આપણે જ્યારે ક્લોઝ કરીએ છીએ, બેલેન્સને આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરવાની છે, એટ દેટ ટાઈમ એ ઓપનિંગ બેલેન્સ, બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન, બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ અને એમાં ડેબિટ અને ક્રેડિટ સાઇડ જે પણ એન્ટ્રી થયેલી હશે, જો એના ટોટલ શાંતિથી કરવામાં આવશે નહીં દેન ડેફિનેટલી ધ ચાન્સીસ ઓફ ક્લેરિકલ એરર વિલ બી ધેર. Then after, to carry forward the wrong balance of an account, again this mistake or this error will be treated as errors of commission. કે અમાઉન્ટ છે 125ની ઓર 115ની, તો રોંગલી તમે એને ઇન્સર્ટ કરો છો 151. સો દેટ એરર ઓફ ઓમિશન વિલ બી ધેર. સો ધીઝ ઓલ એરર્સ આર નોન એઝ ક્લેરિકલ એરર, કે જ્યાં બુકકીપર કે અકાઉન્ટન્ટ પ્રિસાઇઝ મેનરમાં અકાઉન્ટ્સને પ્રિપેર કરતા નથી. દેન આફ્ટર ફોર્થ વન, દેટ ઇઝ એરર્સ ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ. અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સને જ્યારે પ્રોપર મેનરમાં ફોલો કરવામાં આવતા નથી, જ્યારે અકાઉન્ટિંગ રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સના બેઝિસ ઉપર એન્ટ્રી નથી થતી, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સના બેઝિસ ઉપર ડિફરન્ટ લેજર્સ પ્રિપેર નથી થતા, ડિફરન્ટ અકાઉન્ટ પ્રિપેર નથી થતા, દેન દેટ એરર વિલ બી નોન એઝ એરર્સ ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ. As it arises when the transactions are not recorded in the books of account according to the fundamental principles of accountancy. જે અકાઉન્ટ્સના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ છે એના બેઝિસ ઉપર જો કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની એન્ટ્રી નહીં થાય દેન દેટ એરર વિલ બી નોન એઝ એરર્સ ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ. Now basically these types of errors which arise due to
non-observation or non-compliance of accounting principles. કે જ્યારે અકાઉન્ટિંગના બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે એ આપણે લર્ન કરતાં ભૂલી ગયા હોઈએ અથવા એટ ધ ટાઈમ ઓફ મેકિંગ ધ એન્ટ્રીઝ ઇફ વી આર નોટ properly focused, then these errors will be arise. Basically, આ ટાઈપની એરર, દેટ ઇઝ એરર ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ, જનરલી ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર્સના અલોકેશનમાં જોવા મળે છે. અકાઉન્ટિંગની આપણે વાત કરીએ તો તમને ખબર જ છે કે ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર્સને આપણે 2 હેડમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ કેપિટલ ઇન્કમ, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર એન્ડ રેવન્યુ ઇન્કમ, રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર. જો કેપિટલ અને રેવન્યુના બેઝિસ ઉપર પ્રોપર મેનરમાં ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર્સ ડિવાઈડ નથી થતી, દેન ધ ચાન્સીસ આર દેટ કે વી આર નોટ એબલ ટુ ફાઇન્ડ ધ ટ્રુ નેટ પ્રોફિટ. જે નેટ પ્રોફિટ આપણને મળશે, કારણ કે ખાલી તમે કેપિટલમાંથી રેવન્યુમાં જ એન્ટ્રી કરો છો ઓર રેવન્યુની કેપિટલમાં એન્ટ્રી કરો છો, એટલે એરિથમેટિક મિસ્ટેક કોઈ નહીં થાય, પણ જે આપણો નેટ પ્રોફિટ મળવો જોઈએ એ નેટ પ્રોફિટની અમાઉન્ટ આપણને પ્રોપર મેનરમાં મળશે નહીં. સો જે પણ પર્સન આપણા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને કેરી કરે છે, એને હેન્ડલ કરે છે, કે એમાં એની એન્ટ્રી પોસ્ટ કરે છે, એ પર્સનને અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સનું 100% નોલેજ હોવું જોઈએ, કે જેથી આવી એરર્સ ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ અકર થાય નહીં. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન, દેટ ઇઝ compensating errors. The amount of errors committed on the debit side and credit side being equal, they are cancelled against each other and trial balance agrees. In a normal manner, we can say that a compensating error is one which is counterbalanced by another error or errors, and as a result trial balance agrees. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં બંને સાઈડનો ટોટલ આપણે મેચ કરવો કમ્પલસરી છે. ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે ડેબિટ સાઈડનો ટોટલ જો 10,000 આપણને વધારે શો કરતા હોય અને આપણે બધું ચેક કરેલું છે પણ આપણને ક્યાંય એરર ફાઇન્ડ આઉટ થતી નથી, તો આપણે ક્રેડિટ સાઈડ કોઈ પણ એવી એન્ટ્રી છે કે એ 10,000 આપણે એડ કરી નાખીએ છીએ, અથવા ડેબિટ સાઈડમાં કોઈ 10,000ની અમાઉન્ટ છે ને આપણે ડિડક્ટ કરીએ છીએ, કે જેના બેઝિસ ઉપર બંને સાઈડ કોમ્પન્સેટ થઈ જશે, બંને સાઈડ બેલેન્સ થઈ જશે, અને જેથી ટ્રાયલ બેલેન્સ આપણને ટ્રુ વેલ્યુ શો કરશે એઝ પર ધ ક્રેડિટ સાઈડ એન્ડ એઝ પર ધ ડેબિટ સાઈડ. બટ ધીસ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ ધ રોંગ principles or the wrong activity performed by the accountant. જો એક સાઈડ મેચ નથી થતી તો કયા રીઝન્સથી એ મેચ નથી થતી એ એરરને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા કરતાં અકાઉન્ટન્ટ એવું કરે છે કે સામેની સાઈડ અમાઉન્ટને ડબલ કરી નાખે છે અથવા સેમ સાઈડ અમાઉન્ટને ડિડક્ટ કરે છે. એ જે જનરલી આપણે ઘણી બધી વખત એક્ઝામમાં સ્ટુડન્ટ્સને પણ કરતા જોઈએ છીએ. ગમે તે સમ હોય એ સમમાં બેલેન્સ શીટનો ટોટલ એકબીજાને મેચ થવો જ જોઈએ બાય એની મીન્સ. હવે આપણે ફર્સ્ટ લેજરમાં જ કોઈ મિસ્ટેક કરેલી છે, હવે એ મિસ્ટેક એક્ઝામના ટાઈમમાં આપણને ખબર નથી પડતી અને એટલો ચેક કરવાનો ટાઈમ પણ નથી રહેતો, તો આપણે ફાઇનલી જે બેલેન્સ શીટમાં જે સાઈડનો ટોટલ ટેલી નથી થતો એ સાઈડમાં આપણે કોઈ પણ એક રોંગ એન્ટ્રી પોસ્ટ કરી દઈએ છીએ. તો અલ્ટિમેટલી આપણે બધા આ એરરમાંથી પાસ થયેલા છીએ, દેટ ઇઝ ધ એરર્સ ઓફ કમ્પન્સેટિંગ. સો દેટ્સ ઓલ અબાઉટ ધ સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સ, એન્ડ અંડર દેટ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, દેટ ઇઝ ડિટેક્શન એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓફ એરર્સ. એરર્સ એટલે મિસ્ટેક, એટલે અકાઉન્ટને હેન્ડલ કરતી વખતે, ટ્રાન્ઝેક્શન્સને રેકોર્ડ કરતી વખતે અથવા અમાઉન્ટને પોસ્ટ કરતી વખતે કોઈ પણ મિસ્ટેક અકાઉન્ટન્ટથી થાય છે. આ મેક માય વર્ડ્સ, એરર્સ ઇન્ટેન્શનલી કરવામાં નથી આવતી, બટ એ ભૂલથી થયેલી
કોઈ પણ એન્ટ્રીઝ છે, સો દેટ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ એરર્સ. અને ઓર્ગેનાઇઝેશને આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે અકાઉન્ટન્ટ છે એ પ્રિસાઇઝ મેનરમાં અકાઉન્ટ્સને પ્રિપેર કરે, એની એન્ટ્રીઝ છે એ ટ્રુ મેનરમાં પોસ્ટ કરે, કે જેના બેઝિસ ઉપર જે ઓડિટિંગની પ્રોસેસ જ્યારે સ્ટાર્ટ થશે, દેટ ઇઝ અ વેરિફિકેશન, તો વેરિફિકેશનમાં ઓડિટરને મિનિમમ એરરમાંથી પાસ થવું પડે. નાવ we'll have the another one, that is detection and prevention of fraud. Now fraud that is done intentionally. જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનના મેઇન મેમ્બર્સ એટલે તમારા ડિરેક્ટર હોય, બોર્ડ ઓફ કમિટી હોય, દેન આફ્ટર મેનેજર્સ છે અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના અકાઉન્ટન્ટ કે જેના થ્રુ અકાઉન્ટ્સને હેન્ડલ કરવામાં આવે છે. તો આ બધા પર્સન્સ જ્યારે ઇન્ટેન્શનલી ફ્રોડ કરે છે ઓર ઇન્ટેન્શનલી એરર્સ કમિટ કરે છે કે જેના બેઝિસ ઉપર અકાઉન્ટ છે એ રોંગલી શો થાય, ઇન્કમ સાઇડ છે એ મિનિમમ હોય, એક્સપેન્ડિચર્સ છે એ મેક્સિમમ હોય, કે જેથી પ્રોફિટ છે એ નોમિનલ આવે અને નોમિનલ પ્રોફિટમાં એ લોકોને ઓછો ટેક્સ પે કરવો પડે, અને જ્યારે ટેક્સ અને નોમિનલ પ્રોફિટ હશે એ ટાઈમમાં ડિવિડન્ડનો ક્વેશ્ચન જ નહીં આવે. બટ વેરિફિકેશન જ્યારે થાય છે, બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સનું જ્યારે વેરિફિકેશન થાય છે ત્યારે એરર્સને ફાઇન્ડ આઉટ કરવી બહુ ઇઝી છે, કારણ કે એરિથમેટિક મિસ્ટેક્સ હોય, અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ જો પ્રોપર મેનરમાં ફોલો ન થયા હોય તો એ ઇઝીલી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. બટ ધ ફ્રોડ, that is detection and prevention of fraud, to find out that fraud, first and foremostly the fraud ક્યાં કમિટ થયેલું છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું જ ડિફિકલ્ટ છે. પ્રિવેન્શનની વાત તો પછી આવશે, એને અટકાવવાની વાત તો પછી આવે છે. સૌથી પહેલાં એને શોધવું, એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવું, દેટ ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. અને જનરલી જે અકાઉન્ટન્ટ છે એ માણસ જ્યારે ચોરી કરે ત્યારે 50 વાર વિચારીને પછી ચોરી કરે છે, કે જેના બેઝિસ ઉપર કોઈ એને પકડી ન શકે. એટલે એક ચોર જ્યારે ચોરી કરવા જાય છે ત્યારે એના મગજમાં ઘણા બધા વિચારો હોય છે કે હું આ પર્ટિક્યુલર ઘરમાં જાઉં છું તો ઘરના મેમ્બર્સને ખબર ન હોવી જોઈએ, અથવા કોઈ જાણભેદું હોય છે તો એવી રીતે ચોરી કરે છે કે એની ઉપર શક ન જાય. તો સેમ મેનરમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ અકાઉન્ટન્ટ જ્યારે ફ્રોડ કરે છે ત્યારે એ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખે છે કે ફ્રોડ એનો પકડાઈ ન જવો જોઈએ. અને ઓડિટર જ્યારે ઓડિટિંગ કરે ત્યારે એટ ધ ટાઈમ ઓફ વેરિફિકેશન પોતાનો ફ્રોડ ખબર પડવો જોઈએ નહીં. એટલે ઓડિટરે વધારે પડતી સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. એરર્સ ઇઝીલી ખબર પડી જશે કારણ કે દેટ વોઝ ડન બાય મિસ્ટેક, બટ ફ્રોડ છે એ ઇન્ટેન્શનલી કરવામાં આવેલી ચોરી છે. એટલે જ્યારે ફ્રોડ કમિટ થાય છે ત્યારે ઓડિટરે ઈચ એન્ડ એવરી વાઉચર્સ, ઈચ એન્ડ એવરી લેજર્સ એન્ડ ઈચ એન્ડ એવરી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને પ્રોપર મેનરમાં ડબલ વેરીફાઈડ કરવા કમ્પલસરી છે. જો ડબલ વેરિફિકેશન નહીં થાય then the chances of that auditor is not able to find out that particular fraud. Basically there are 3 main points through which the accountant and the board of directors are going to make the frauds. Under that, the first one, that is embezzlement of cash. The second one, that is misappropriation of goods. And the third one, that is manipulations of accounts. Now, by this 3 way, the auditor is going to find out
the fraud in different books of accounts, in different vouchers, and in a financial statements. Now this will be there in our second session. Today we are going to end up our session till now. Hope you all are clear about the detection and prevention of errors. Thank you. Thank you so much.